السلام علیکم بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عید اچھی گزری ہوگی اور آپ لوگ کافی چھٹیاں کر کے آئے ہیں۔ تو آج سے ہمارے آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ ابھی سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر لوں کہ سنس یہ ہمارے ساتھ ابھی آپ لوگوں کے لیے بھی آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے گھبرانے کی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور جہاں جہاں پہ مسئلہ ہوگا بھی تو آپ ہمیں بتاتے جائیں ساتھ ساتھ، تو اس مسئلے کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ آپ کا حل ہو جائے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو جو چیز پڑھاؤں گا اس کے پراپر ٹیمپلیٹس میں آپ لوگوں کو یا اس کے جتنی بھی انفارمیشن اویلیبل ہوگی تو وہ بھی میں اپنے کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے وہ اپلوڈ کرتا جاؤں۔ پھر بھی جسٹ ان کیس آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس بھی آپ کو پتہ ہے اور میرا موبائل فون نمبر بھی آپ کے پاس ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کا واٹس ایپ کا گروپ ہو یا آپ کا واٹس ایپ کا جو گروپ ہے یا آپ کے میرا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ ویسے بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، تو اس پہ مجھے کانٹیکٹ کر لیا کریں۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو وائس ریکارڈڈ ایک میسج بھیج دیا کروں گا، تو وہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ ایس ایم ایس میں اسپیس ہمارے پاس کافی لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو پراپرلی نہیں سمجھا پاؤں گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ میں میسج کریں۔ تو واٹس ایپ میں میرے پاس ٹائم اس میں جو ہے ریکارڈڈ میسج کی آپ کے پاس کافی لمبا میسج آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو بھی سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی رادر دین کہ آپ ایس ایم ایس میں پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ مجھے ریکارڈڈ میسج بھیجیں اپنا، میں آپ کو اس پہ دوبارہ رسپانس کر دیا کروں گا۔ تو دوسرا اس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جتنی بھی ہمارے پاس کنورسیشن وغیرہ ہوتی ہوگی تو وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی ویب سائٹ پہ ڈال لیا کروں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ بھی اپنے ویڈیوز ڈال دیا کروں، لیکن ابھی میں نے چینل بنایا نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بھی آپ لوگوں کے لیے انیبل کروا دوں۔ اس میں آپ لوگوں کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو کوالٹی کی آپشن دی جاتی ہے کہ آپ کتنے کوالٹی کی ویڈیو دیکھنا پسند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہوگی تو انسٹیڈ کہ وہ پورا لیکچر ڈاؤن لوڈ کرے، وہ اس کو لو کوالٹی میں بھی دیکھ سکتا ہے، اور انسٹیڈ آف ڈاؤن لوڈنگ وہ اس کو وہاں سے پلے کر کے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ لیکچر فل بائی فل ڈاؤن لوڈ کرتے ہوں گے تو اس میں اگر بجلی چلی جائے یا اور کوئی مسئلہ آ جائے یا انٹرنیٹ کنیکشن ڈسرپٹ ہو جائے تو آپ لوگوں کو فائل دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی۔ یوٹیوب میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ موبائل پہ بھی دیکھ سکیں گے، لیپ ٹاپ پہ بھی دیکھ سکیں گے، ٹیبلٹ پہ بھی دیکھ سکیں گے اور اپنے ساتھ سیو بھی کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کی ویڈیو بالکل سیو ہوتی ہے۔ آپ ڈفرینٹ گوگل پہ ویب سائٹس دیکھ لیں، جس میں آپ گوگل میں آپ دیکھ لیں، اس میں آپ سرچ کریں کہ یوٹیوب ویڈیو ڈاؤن لوڈر یا اس طرح کی آپشنز آپ دیں تو آپ کے پاس بالکل ویب سائٹس بھی آ جائیں گی، تو اس سے آپ اس کی ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے۔ جسٹ ان کیس اگر کسی کے پاس مطلب آپشن اویلیبل نہیں ہے تو کسی دوست سے جو ہے وہ فلیش وغیرہ میں ویڈیو لیکچر کاپی کر کے لے جایا کرے۔ اب آتے ہیں اپنی کورس کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی یہ ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ میرے ساتھ پہلے بھی کچھ کورسز پڑھ چکے ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سٹارٹ میں ہم تھوڑا سا سپیڈ پکڑ لیں اور اس میں زیادہ پڑھ لیں، تو اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آخر میں ٹائم بہت بچ جاتا ہے ریویژن کے لیے۔ اور سنس رمضان بھی بیچ میں آنے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا سپیڈ پکڑ لیتے ہیں تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو آسانی رہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی یہ وبا پھیل گئی ہے جس کا ہمیں علم نہیں تھا، تو ہمیں اس چیز میں بھی فائدہ ہو گیا ہے کہ ہم نے شروع سے سپیڈ پکڑی تھی، سپیڈ میں ہم کام کر رہے تھے، تو ہمارے پاس ابھی ٹائم بھی کافی ہے اور ہم نے کافی کورس کور بھی کر لیا ہے۔ تو ہوپ فلی ہمارا کچھ ہی آن لائن لیکچرز میں بس ہمارا مڈ ٹرم کا کورس کور ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے آج کا لیکچر میں تھوڑا سا مختصر رکھتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ آن لائن لیکچر ہے،
तो मैं इसको मुख्तसर रखूँगा ताकि जस्ट इन केस अगर आप लोगों को कोई मसला है या कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो टाइमली फिर उसके बाद हम डिटेल में कोर्स स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा इंडस्ट्रियल ड्राइव्स का जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो ज़रा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पढ़ा अभी तक क्या क्या है। लेक्चर नोट्स मैं ने आप लोगों के जो सीआर है शहाब, उससे क्लास वर्क मेरे पास अपने नोट्स भी जो मैंने आपको जिससे पढ़ा है वो भी हैं, लेकिन मैंने सीआर जो आप लोगों का है शहाब उसके लेक्चर नोट्स उससे मंगवाए हैं व्हाट्सएप पर, तो वो भी मैं अपलोड करवा देता हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या चीज़ नोट डाउन की हुई है ताकि मुझे थोड़ा सा एक मरतबा मुझे भी रिव्यू हो जाए। तो मैं उसके नोट्स भी सेपरेटली आप लोगों को वेबसाइट पे डाल के दे देता हूँ, तो अगर आप अपने नोट्स उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसके से कोई क्लास मिस हुई हो तो वो उसके साथ अपना क्लास वर्क टैली कर ले। अभी तक हमने जो मेन टॉपिक्स हैं इसके साथ हमने कुछ ऑक्सिलरी टॉपिक्स भी पढ़े हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की डेफिनेशंस, इसकी बेसिक्स पढ़ लिए हैं, इसके मॉडल डायग्राम्स इसके पढ़ लिए हैं, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हमने पढ़ा हुआ है, पावर मॉड्यूलेटर हमने पढ़ लिए हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर एंड वाइस वर्सा से मुराद ये है कि बैक डीसी टू एसी जो कन्वर्टर है वो भी हमने पढ़ लिया है। एसी टू एसी कन्वर्टर हमने पढ़ लिए हैं, पावर सप्लाईज भी हमने देख लिए हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, और हमने साथ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हमने टॉर्क्स टॉर्क के बारे में पढ़ा है, कंबाइंड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, टाइप्स ऑफ टॉर्क्स हमने पढ़े, लोड इक्विलाइजेशन, गियर रेशियोज, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, टाइप्स ऑफ ड्राइव्स, ये टॉपिक्स भी हम कवर कर चुके हैं। साथ साथ अगर आपको याद हो, अब अपना क्लास वर्क एक मरतबा फिर देख लें, हमने थर्मल कंसिडरेशंस भी देख लिए और इंसुलेशन स्टैंडर्ड्स, ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़वा चुका था। अब आपने करना क्या है कि ये सिंस हमारी जो दूसरी क्लास होगी तो वो नेक्स्ट वीक में होगी, तो आप ज़रा मेहरबानी कीजिए और आप लोगों का जितना भी क्लास वर्क हुआ है उसको ज़रा एक मरतबा गो थ्रू कर लें ताकि आप लोगों को बीच में कोई मसला हो या जो भी हो तो वो अब से ही क्लियर हो जाए। ठीक है। अब मैं आगे क्या करता हूँ कि कोर्स डिटेल्स तो मैं आप लोगों को पहले से एक मरतबा मैंने बताए हुए थे बिल्कुल शुरू में। अब मैं आपको दोबारा भी कोर्स डिटेल्स ज़रा एक मरतबा बता दूँ। आपके 100 मार्क्स होते हैं पूरे एग्ज़ाम के, इसमें से 25 मार्क्स आपके सेशनल्स होंगे, 25 मार्क्स आपके मिड टर्म के होंगे और 50 मार्क्स आपके फाइनल टर्म के होंगे। ये सेशनल्स आप लोगों का वही असाइनमेंट्स और क्विज़ेस से रिलेटेड होता है। तो अभी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं और अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए हुए थे, मिनी प्रोजेक्ट्स करने को। तो अभी मैं देखता हूँ, मैं भी इसको ज़रा डिस्कस करता हूँ और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि मिनी प्रोजेक्ट्स के साथ क्या करना है या दोबारा हमने असाइनमेंट्स क्विज़ेस की तरफ आना है, क्योंकि अब मसला ये हो गया है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इस वक्त। तो अब देखते हैं कि आगे क्या करना पड़ेगा अभी हमें। ठीक है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अब हमने जो कुछ टॉपिक्स आगे जो कवर करने हैं, जो कि कुछ टॉपिक्स हमारे मिड टर्म तक रह गए हैं, तो ज़रा आप लोगों को मैं पढ़ाने से पहले कुछ मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपने उसकी प्रिलिमिनरी स्टडी करनी है। ठीक है, प्रिलिमिनरी स्टडी आपने इसलिए करनी है क्योंकि ये टॉपिक्स डिटेल में आप लोग ऑलरेडी मिड टर्म आई मीन प्रीवियस कोर्सेज में और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज में पढ़ चुके होंगे। तो इसमें मैंने आपको यूट्यूब के लिंक्स दिए हुए हैं, 2 लिंक्स हैं। ठीक है, इसको आप लोग ज़रा डिटेल में पढ़ लें और ये डिटेल में इसको देख लें और सिर्फ एक मरतबा नहीं देखना, इसको 2-3 मरतबा देख लें ताकि आप लोगों के माइंड में ये पहले बैठ जाए एक मरतबा। उसके बाद इन्हीं वीडियोस को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आप लोगों को इसलिए ये बता रहा हूँ कि इसको पहले से ज़रा देख लें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख लें और थोड़ा समझ लें, उसके बाद मैं आप लोगों को इसको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा आसान तरीके से। ठीक है, 2 लिंक्स हैं, दोनों को देख लें। इसलिए मैं आपको यूट्यूब लिंक दे रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़ा सा इजी हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें समझने की चीज़ें ज़रा ज़्यादा हैं। तो आप लोग ज़रा इसको अगर पहले से पढ़ के आ जाएं तो बेहतर ये होगा, आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। 2 लिंक्स हैं, दोनों को ज़रा देख लें।
इसके साथ साथ जो हमारा नया टॉपिक होगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, वो हमारा ब्रेकिंग ऑफ मोटर होगा। अब बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ ब्रेकिंग क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले ये देखें कि ब्रेकिंग को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये है क्या चीज़। ब्रेकिंग ब्रेकिंग आपके पास हर उस चीज़ या हर उस ऑब्जेक्ट का ब्रेक हम कहेंगे कि जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो डाउन करेंगे। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, हर वो चीज़ जिससे आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो कर सकते हैं उसको हम ब्रेक कहेंगे, ठीक है। अब ब्रेक के मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे कि आप देख लें कि आप बाईसाइकिल चलाते हैं, तो आपके पास हाथ में जो उसका जो उसके साथ दो पेडल्स होते हैं हाथ वाले, जब भी आप उसको प्रेस करते हैं, चाहे फ्रंट व्हील को आप स्लो डाउन करना चाहते हैं या बैक व्हील को स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। अब वो ब्रेक क्या क्या काम करता है, एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर रबर की पैडिंग की गई होती है। अगर आप साइकिल को देख लें, उस पैडिंग को आप जब जैसे ही आप उसका ब्रेक पैडल को दबाते हैं, तो क्या होता है कि वो रबर पैड आपके व्हील के साथ कनेक्ट हो जाता है। व्हील के स्टील का जो पोर्शन होता है जो आयरन से बना होता है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट से मुराद ये है कि वो उसके साथ थोड़ा सा घिस घिस जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो टच होता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो व्हील के लिए इतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर देता है कि वो व्हील जो है खुद ब खुद आसानी से स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। अगर आप देखें तो अगर आप उस रबर पैड को उंगली से टच करें तो आप खुद उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि रबर पैड गर्म भी हुई होगी। तो जब गर्म हुई होगी तो दैट मीन्स कि ड्यू टू फ्रिक्शन इसने उस व्हील को स्टॉप करने की कोशिश की है, स्लो डाउन करने की कोशिश की है। अब सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि ठीक है, हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को तो मैकेनिकली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये इस तरह जो फिजिकल कॉन्टेक्ट्स हम बना रहे हैं या ड्यू टू फ्रिक्शन जो हम ब्रेकिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपके पास मैकेनिकल ब्रेकिंग का एक टाइप हो गया है। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, इसको हम लोकोमोटिव्स में भी इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी हम लोकोमोटिव्स में इस्तेमाल करते हैं। और अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गाड़ियों की तरफ भी आगे जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो इलेक्ट्रिक कार्स में हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग मैकेनिकल ब्रेक तो इस्तेमाल करते करते हैं, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग भी इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या होती है, मैकेनिकल ब्रेकिंग क्या होती है। लेकिन आज के लिए सिर्फ मैं कम टाइम इसलिए आज लेक्चर में थोड़ा पढ़ाऊँगा ताकि मुझे थोड़ा सा पता चल जाए और फीडबैक मुझे मिल जाए कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। जैसे ही आप मुझे फीडबैक दे देते हैं कि आप लोगों को इसको आसानी है, आप लोग समझ गए हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको और फर्दर डिटेल में पढ़ा दूंगा। अब मैं आपको दोबारा एक मरतबा बता देता हूँ आपने करना क्या है। आज जाएंगे आप, तो ये जो दो लिंक्स हैं, इन दोनों लिंक्स को आपने 2 से 3 मरतबा ज़रूर इसको देखना है, ज़रा इसकी प्रिलिमिनरी स्टडी कर लें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं। ये ऑलरेडी हमने कुछ प्रीवियस जो लेक्चर्स थे मशीन्स में उसमें हम पढ़ चुके हैं। और अगर जस्ट इन केस आप लोगों को इतना ज़्यादा उसके नोट्स आपके पास नहीं है प्रीवियस लेक्चर्स के, तो आप लोगों ने जो डिप्लोमा में आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ये आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता देंगे। फिर इसी चीज़ को मैं आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। मैं इसलिए ये इस पे ज़ोर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी इसको, ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रिलिमिनरी स्टडी कर चुके होंगे। बाकी जो है मैं शहाब जो आप लोगों का सीआर है उसके क्लास नोट्स भी वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ हाँ एक और बात, अब मैं ऐसा करता हूँ कि अभी मुझे नहीं पता कि आप लोगों जो है हमारी जो ऑनलाइन क्लास है कि इसका फ्यूचर में मतलब इसका भी कैसे इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हमारी फर्स्ट क्लासेस हैं, तो साथ साथ में हम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। तो आप लोगों के साथ मैंने जब इसको ऑनलाइन जब मैं इस वीडियोस को अपलोड कर लूँगा तो डेफिनेटली आप लोगों के जहन में कुछ सवालात आएंगे। तो उसके लिए मैं ये कर लेता हूँ कि आप लोग मुझे ज़रा अपनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बता दें कि आप लोगों की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है। तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं
اور پھر میں گروپ کی شکل میں ایک ایک گروپ کو آن لائن بلاتا جاؤں گا، تو ان کے جو جو قسم کے سوالات ہوں گے تو وہ پھر ہم اپنے کلاس ٹائم کے دوران وہ ہم سوالات کر سکیں گے. آپ کے جوابات میں دے دوں گا، ٹھیک ہے. تو لیکن جو ویڈیو لیکچرز جو ہوں گے یہ آپ آلریڈی اپلوڈڈ ہوں گے، تو وہاں سے آپ اپنی آسانی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا ویڈیو پہ دیکھ کے اس کو آپ پڑھ لیں. لیکن جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ میں لائیو آ کے آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا. اب انشاءاللہ ہوپ فلی شروع میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ مشکل تو لگ رہا ہوگا، لیکن کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی مسئلے حل ہو جائیں، ٹھیک ہے. سو ڈونٹ وری. اور اس کے علاوہ جسٹ ان کیس اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر بھی آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو اپنا جو وہ لوگ جن کے پاس میرا نمبر نہیں ہے آپ لوگ سی آر سے بھی لے سکتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو یہاں پہ لکھ کے بھی دے دیتا ہوں. یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. یہ دیکھیں، یہ نمبر ہے 0333918755. آئی ہوپ یہ سب کو نظر آ رہا ہوگا. یہی نمبر میرا واٹس ایپ پہ بھی ہے، یہی نمبر میرا وائبر پہ بھی ہے، اور یہی نمبر میں یوز بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو لیکن کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ ریکارڈڈ میسج بھیجیں. جسٹ ان کیس کسی کے پاس واٹس ایپ کی سہولت نہیں ہے تو وہ پھر باقی طریقوں سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. میں آپ لوگوں کو اپنا ای میل بھی دے دیتا ہوں. ای میل تو ویسے سب کے ساتھ شیئرڈ ہے، لیکن جسٹ ان کیس کسی کو نہیں پتا تو یہ میرا آفیشیل ای میل ہے، اور یہ میرا پرسنل ای میل ایڈریس ہے. جب آپ مجھے ای میل کر لیں تو چونکہ کچھ لوگ ہوں گے جو مجھے فرسٹ ٹائم ای میل کر رہے ہوں گے تو ویسے تو ای میل ان باکس میں آ جاتا ہے، لیکن جب بھی آپ مجھے ای میل کر لیں تو ساتھ میں ایک میسج مجھے کر دیجیے گا موبائل پہ تاکہ مجھے پتہ چل جائے. اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اکثر آپ لوگ ای میل کر دیتے ہیں اور وہ اسپیم فولڈر میں چلا جاتا ہے، تو مجھے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کس بندے نے مجھے ای میل کیا اور میں نے اس کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ذرا مجھے ایک ایس ایم ایس بھی کر دیں. پینک بالکل بھی نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے، اور جو بھی مسئلہ ہوگا مجھے آسانی سے آپ بتا دیجیے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. چلیں جی، تھینک یو.